ओम नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः हरिः ओम। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणाम् योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं
அத்யாத்மதீபம் அதிதிதீர்ஷதாம் தமோந்தம் சம்சாரிணாம் கருணயாஹ புராணகுஹ்யம் தம் வியாசசூனும் உபயாமி குரும் முனீனாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். சச்சிதானந்தரூபாய விஸ்வோத்பத்யாதிஹேதவே தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நுமஹ. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं. सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्. இவ்வளவு நேரம் பாகவத மகிமை, பகவத் பக்தாளோட மகிமையே பாகவதால் எடுத்து சொல்லி நம்ம கேட்டோம். பகவன் நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்றது, பகவத் தியானம் பண்றது, பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்றது, பாகவதாதி கிரந்தங்களை அத்தியனம் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நாம் நேற்றுக்கு பிரவச்சனத்தில் பார்த்தோம். ஏவம் விரதா அப்படின்னு, இதுவே ஒரு விரதமாக. ஸ்ருண்வன் சுபத்ராணி ரதாங்கபாணேஹ ஜன்மானி கர்மாணி ச யானி லோகே கீதானி நாமானி ததர்த்தகானி காயன் விலஜ்ஜோ விசரேத் அசங்கः. एवं व्रतस्वप्रियनाम कीर्त्यां जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदिति रौदिकायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः. இதெல்லாம் நேத்தி சொன்னோம். நம்ம பகவன் நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணி அந்த பகவத் அனுபவ பாவஸ்திதியில் இருக்கிறது. இந்த பாகவத தர்மத்தை தான் நாரத சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்றது. இங்கே நமக்கு பார்த்தோம்னா நாரத கான சபா அப்படின்னு தான் ஹரிதாஸ் கிரி சுவாமிகள் பேர் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா பாகவதத்துக்கே குரு அவர் தான். மகாராஷ்டிரா சந்துக்களாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே பண்ணினது கீர்த்தனம் பாடுறது தான் பகவானை. இவன் நாயன்மார்கள்லாம் கூட சுந்தரர் கதை இப்போ சொன்னாரே, அவர் கூட நான் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன பாடு அப்படின்னா, எப்படி பாடணும் தெரியலையே, நீ என்னை எப்படி கூப்பிட்டியோ அப்படியே பாடு அப்படின்னு. என்ன கூப்பிட்டேன்? பைத்தியக்காரன்னு கூப்பிட்டார் இல்லையா? பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளானா அப்படிதான் கூப்பிட்டார். பித்தான்னு கூப்பிட்டார், அப்படியே பித்தானே பாடு, பைத்தியக்காரன்னு படிக்கும். ஏன்னா ஈஸ்வரனே பைத்தியக்காரனாக தானே இருக்கார். அவர் பார்த்தா எல்லாம் பைத்தியம்தான். பரமேஸ்வரனுக்கு எல்லாம் பைத்தியம்தான். ஸ்மசானேஷு ஆக்ரீடாம் ஸ்மரஹர பிசாசாஹ சஹசராஹ சிதாபஸ்மாலேபோ ஸ்ரகபி நிருகரோட்டி பரிகரஹ அமங்கல்யம் ஷீலம் தவ பவது நாமைவமகிலம் ததாபி ஸ்மர்த்ருணாம் வரத பரமம் மங்களமசி. சிவமகிமன ஸ்தோத்திரம் இது. ஸ்மசானத்தில் போய் கூத்தாடுறது, கூத்தாடி என்ன வேலை? ஸ்மரஹர காமதஹனம். கூட டான்ஸ் பண்றதுக்கு யாருன்னா பிசாச்சாகா அப்படின்னு.
பக்தாள்லாம் பிசாசு மாதிரி இருக்கான்னு அர்த்தம். பூதத்து ஆழ்வார், பேய் ஆழ்வார்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அவள்லாமே சரீர பிரஜை இல்லாமல் இருக்கிறவா. பகவான் ரமணரே சொன்னார், பெய்த்தனம் விட விடா பேயாய் பிடித்தனை பேயனாக்கின என் அருணாச்சல அப்படின்னு. நானே ஒரு பேய் ஆயிட்டேன். சரீர பிரஜை இல்லாமல் இருக்கா. சிதாபஸ்மாலே போ, ஒரு அலங்காரம் இல்லை, பஸ்மம் தான். கழுத்தில் போட்டுருக்கிறது என்ன? நிருக்கரோட்டி பரிகரஹ, தலையோட்டி மாலை. ஒரு பெரியவர் சொன்னார், எதுக்கு சிவன் தலையோட்டி மாலை போட்டுருக்கார் அப்படின்னா, இந்த புத்தி இருக்கோ இல்லையோ, எப்போ பார்த்தாலும் சித்தவருத்தி உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோ, அதை வெட்டி அது கழுத்தில் போட்டுருக்காராம். அந்த தலையே இல்லாமல் பண்ணுறோம். அமங்கல்யம் சீலம் பார்த்தா எல்லாமே அமங்கலமாக இருக்கு இல்லை, சவம் அதுக்கு நடுப்பில். ஆனால் ஒரு ஸ்மரண பண்ணினா வரத பரமம் மங்களமசி அப்படின்னு. ஸ்மரண பண்ணுறவாள் அப்போவே பவித்திரம் பண்ணக்கூடிய ரூபமாயிருக்கு அப்படின்னு. அப்படி அந்த பக்தியோட மகிமையை பாகவதர் சொன்னார். நேத்திக்கும் இந்த எல்லா நாளையும் நாம் பக்தாளோட மகிமையை தான் பார்த்துன்னு வந்துருக்கோம். பகவன் நாம கீர்த்தனம் பண்ணினால், பகவத் கதாசிரவணம் பண்ணினா, நாரதரே அதெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு வர்றார். பூஜாதிஷு அனுராக, பகவத் கதாதிஷு அனுராக, ததர்ப்பித அகில ஆச்சாரதா தத்விஸ்மரணே பரமவியாக்குலதா. எல்லா கர்மா பண்ற போதும் பகவத் ஸ்மரணை உள்ள இருந்துட்டே இருக்கு. ஒரு க்ஷணம் மறந்துட்டானா, ஜலத்திலேருந்து மீனை எடுத்து வெளியில போட்டா எப்படி துடிக்குமோ அந்த மாதிரி துடிக்கிறது. ஹரிஹி ஜஷானாமிவ தோயம் இப்சிதம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. பகவான் யாரு நமக்கு அப்படின்னா, மீனுக்கு ஜலம் எப்படியோ அப்படி பகவான் நமக்கு. அப்படின்னா மீன் பிறந்தது ஜலத்துல தான். இன்னமும் சொல்லப்போனா மீனோட சரீரமே ஜலத்தால தான். அது ஜலத்துக்குள்ளேயே இருந்து ஜலத்துக்குள்ளேயே போகும். யாராவது சாப்பிடல, எடுத்து தின்னுட்டலைனாக்கா, வெளியில் எடுக்கலைனாக்கா ஜலத்துக்குள்ளேயே இல்லாம ஆயிடும். இதுபோல நமக்குள்ளேயும் நம்ம மனசு உதிக்கிறதே அந்த பகவான்லேருந்து தான் உதிக்கிறது. பகவான்லே தான் இருக்கு, திருப்பி பகவானுக்குள்ளே தான் போகிறது. அதை விட்டு விலகினால், மற்ற விஷயங்களில் மனசு போயிடுத்தானால் ஒரு அன்ரெஸ்ட் வருது பாருங்க. நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு சாந்தி இல்லைன்னா ஒரு துன்பம் வர்றதே, அதுவே கூடமான முமுட்சுத்துவம் தான். நமக்கு தெரியல, அப்படித்தான் என்ன பண்ணணும் தெரியல. எத்தத்தின்னா பித்தந்தீருன்னு சொல்லுவான். என்ன பண்ணணும் தெரியல. அது தெரிஞ்சுண்டு பக்தனுக்கு பகவான் தான் என்னோட இருப்பிடம் அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு பகவத் விஸ்மிருதி வந்துடுத்தானா தாங்க முடியாது. இதுதான் அப்படி ஒரு ஸ்மரணை, சதத ஸ்மரணை. பகவான் கீதையில சொன்னார், தஸ்யாஹம் சுலப பார்த்த நித்தியுக்தஸ்ய யோகினா அப்படின்னா. நித்திய நிரந்தர ஸ்மரணை யாருக்கு இருக்கோ அவனுக்கு நான் ரொம்ப சுலபம். நமக்கு எல்லா பக்தாளும் பகவன் நாம ஜபத்தை ரெக்கமெண்ட் பண்ணினான். நம்ம சொல்லிகிட்டே வந்தோம் பல நாளைக்கும். நாம ஜபத்தை சரளமா சகஜமா பண்ணுங்கோ. ஏன்னா ஒரு சின்ன பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி இது போரும். இப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட அது ஒரு 20 நிமிஷம், சில பேருக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆகிடும். எப்படின்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்த கவலைச்சாடி அப்படி சுத்தின்ண்டே இருக்கும். சில பேருக்கு 5 நிமிஷத்துலேயே முடிஞ்சிடும். ஆனால் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனால் பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இல்லை. அதுக்கு முடிவே கிடையாது, ஆரம்பமும் கிடையாது. எப்போ வேணா பண்ணலாம், நிரந்தரம் பண்ணலாம். அவள்கிட்ட அபங் பாட சொன்னேனே, அபங்கங்களே நித்திய நிரந்தர பகவத் ஸ்மரணை தானே. முகீத்தே தவ மங்கள நாம
ஹிருதயி அகண்டித பிரேம அப்படின்னு நாமதேவரோட ஒரு அபங்கம். முகத்தில் உன்னோட மங்களமான நாமத்தை வச்சுருக்கேன், ஹிருதயத்தில் அவிச்சின்னமான பகவத் பிரேம என்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள. ரொம்ப சுலபமான மார்க்கம். சுலபமான மார்க்கம் இல்லை, இதுதான் மார்க்கம். ஏன்னா எல்லாரும் இதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. நாம் இப்போ நித்திய சந்தியாவந்தனம் பண்றது கூட என்ன பண்றோம்? ஜபம் தான் பண்றோம். ஞானம் ரொம்ப உசந்த ஞானத்துக்கும் சித்தம் ஏகாகிரமா வரணுமான ஜபனிஷ்ட வேணும். இப்போ உபனிஷத்து கூட எடுத்துட்டோமானால் உபனிஷத்தே ஒரு ஆலம்பத்தை கொடுக்கறது ஜபத்தை தான் கொடுக்கறது. ஏதத் ஆலம்பனம் ஸ்ரேஷ்டம், ஏததாலம்பனம் பரம், ஏததாலம்பனம் ஞாத்வா யோ யதிச்சசி தஸ்ய தத். இந்த ஆலம்பனத்தை, இந்த ஆசிரயத்தை பிடிச்சுக்கோ. பகவன் நாமத்தை ஸ்ருதி சொல்ற போது பிரணவம்னு சொல்றது, அதுவும் பகவான் தஸ்ய வாச்சக பிரணவா அப்படின்னு பதஞ்சலி யோக சூத்திரம். பகவானோட நாமம் என்ன? பிரணவம் தான். பிரணவமும் அவனுக்கு நாமம் தான். அப்போ அப்படி பகவன் நாமத்தில் ஒரு நிஷ்டை சரளமாக நமக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதனை. நித்திய நிரந்தரம் எல்லாம் பாகவதம் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம ஏகாந்தமாக ஒரு இடத்துல இருக்கோமானா ஒரு நித்திய நிஷ்டை வச்சுக்கிறோம். என்ன நிஷ்டை வச்சுக்கிறோன்னா பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம். மீரா ஒரு பாட்டில் சொல்கிறா, என்ன பண்ணுவேன் ஏகாந்தத்தில்? அந்த பகவானோட நாமத்தை ஜபம் பண்ணுவேன், கீதை படிப்பேன், பாகவதம் படிப்பேன். டைம் ஃபுல்லாகிடுது. நிரந்தரம் பகவானோட நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறது, பாகவதம், கீதை, நிறைய சத்கிரந்தங்கள்லாம் இருக்குது, அதையெல்லாம் படிக்கலாம். நாமானி அனந்தஸ்ய ஹதத்ரபஃ படன் குஹ்யானி பத்ராணி கிருதானி ச ஸ்மரன் காம் பர்யடன் துஷ்டமனாஹ கதஸ்பிருஹ காலம் பிரதீக்ஷன் விமதோ விமத்சரஹ. நாரதரோட உபாக்கியானம் சொல்கிற போது வர ஸ்லோகம் இது. இந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஒருத்தருக்கு பர்ஃபெக்ட் கைடன்ஸ். இப்போ ரிட்டையர் ஆகிடுத்து, வயசாகிடுச்சு, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நாமானி அனந்தஸ்ய ஹதத்ரபஃ படன், பகவானோட நாமத்தை லஜ்ஜை இல்லாமல் நிரந்தரம் ஜபம் பண்ணுறது. அந்த நாமம் என்னத்தை குறிக்கிறதுனா அனந்தஸ்ய. இப்படி ஆச்சமனம் பண்ணுற போது நாமத்ரை வித்யா அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. அச்சுதாய நமஹ, அனந்தாய நமஹ, கோவிந்தாய நமஹ. அந்த அனந்த அந்த பகவானோட நாமத்தை ஸ்மரணை பண்ணுற போதே நாம் அந்த லிமிட்டட் இண்டிவிஜுவாலிட்டியிலே இருக்கோமே, அனந்தத்தை ஸ்மரணை பண்ணுறோம். அதோட ஜபம் வாய் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. மனசு என்ன பண்ணுறதுன்னா, குஹ்யானி பத்ராணி கிருதானி ச ஸ்மரன். ஒரு சமயம் நல்ல மனசு ரொம்ப சாத்விகமாக ஏகாகிரமாக இருந்துவிட்டானா ஆத்ம விசாரத்தில் ஆத்மனிஷ்டையிலேயே இருக்கு. வெளியில் பகவன் நாம ஜபம் பண்ணுற போதும் சகஜமான ஒரு சமாதி நிலை உள்ள வந்துடுறது. அதுக்கு குஹ்யம்னு பேர். இல்லையா, பத்ராணி பரம மங்களமானதை ஸ்மரணை பண்றேன். என்னன்னா பகவானோட ரூபம். இந்த 3 மூடு சாதகாலுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஞானத்தோட நிலையில இருக்கலாம், பக்தியோட நிலையில இருக்கலாம், யோக நிலையில இருக்கலாம், பகவானோட ரூபத்தை தியானம் பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா, கிருத்தானி பகவத் கதைகள். ஒன்றும் இல்லை, மனசெல்லாம் நிற்கலைன்னா பகவானோட கதைகள் அப்படியே ஸ்மரணை பண்ணிகிட்டே பகவன் நாமத்தை அப்பவும் ஜபம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு மெத்தடு. ஜபம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. சங்கல்பத்தில் பகவானோட கதா அனுசந்தானம் பண்ணலாம். கதாதிஷு அனுராகா, அது ஒரு பக்தி தான். இல்லைன்னா பகவானோட ரூபத்தில் ஏகாகிர நிஷ்டையோடு இருக்கலாம். அதையும் தாண்டி சப்தானுவித்த சமாதி அப்படிங்கிற பகவத் பாதாள் சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த சார சங்கிரகத்தில். சப்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கு, பகவான் நாமமோ எதையோ ஆசிரியச்சுன்னு இருக்கான். உள்ள வந்து இது பார்க்கறதெல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபம்தான், சகலதும் ஆத்மஸ்வரூபம்தான். இப்படி இருக்கிற சர்வாத்ம பாவ அனுசந்தானம் பண்ணலாம். காண்றதெல்லாம் ஹரியோட ஸ்வரூபம்தான், பகவத் ஸ்வரூபம்தான்.
யத்கிஞ்ச பூதம் பிரணமேதனன்யா அப்படின்னு. கம் வாயும் அக்னிம் சலிலம் மஹிம் ச ஜோதிம்ஷி சத்வானி திசோ த்ருமாதீன் சரித் சமுத்ராம்ஷ ஹரேஹே ஷரீரம் யத்கிஞ்ச பூதம் பிரணமேது அனன்யா. அனன்ய பாவத்தோட அப்படின்னு பார்க்கறது எல்லாமே பகவான் தான். அந்த பகவானோ என்னோட ஆத்மஸ்வரூபத்திலேருந்து என்னிலிருந்து அந்நியமா இல்லை, பகவான்லேருந்து அந்நியமா நான் இல்லை. இப்போ சொன்னாலே துக்காராமே அங்கே இல்லை, அங்கே பாண்டுரங்கன் தான் இருக்கான். கபீர் ஒரு தோகையில் சொல்றார், ரொம்ப நாளா ஹே ராமா உன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணி எல்லாம் நீதான் நீதான்னு பழகினேன். இப்போ எனக்குள்ள தேடி பார்த்தா என்ன காணும்? தூ தூ கர்த்தா தூ பயா முஜ்மே ரஹீன் ஹூ அப்படின்னு. எல்லாம் நீதான் நீதான்னு பழகிவிட்டேன். இப்போ எனக்குள்ள தேடி பார்த்தா என்னையே காணும், அங்கே ராமன் தான் இருக்கான். இதான் பிரகலாதனோட நிலையும் பாகவதத்தில். எல்லாமும் நாராயணன் தான். தொம் வாயு அக்னி அவனிர் வியதம்பு மாத்ரா பிராணேந்திரியாணி ஹிருதயம் சித் அனுகிரஹஸ்ஸ சர்வம் த்வமேவ சகுணோ விகுணஸ்ஸ பூமன் நான்யத்வதஸ்தி யத் மனோ வசசா நிருக்தம். எல்லாம் உன்னோட ஸ்வரூபமாக இருக்கு. இப்படி சர்வாத்ம பாவத்தில் கொண்டு விட்டுடுறது பகவன் நாம கீர்த்தனமும் பகவன் நாம ஜபமும். அது ஒரு விரதமாக வச்சுண்டா. ஏதோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிற இடத்துல போய் நாரதகான சபாவில் உட்காந்துட்டு போகிறதில்லை. ஏவம் விரதா அப்படின்னா நித்திய நிஷ்டையாக நித்திய நிரந்தரம் ஏகாந்தத்தில் பகவன் நாம ஜபத்தை பண்ணி 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 அந்த நாம ஜபம் ஹிருதயத்துக்குள்ள இந்த டைம் பீஸு டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிக்கிறது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி அடிச்சுட்டே இருக்கணும் உள்ள. ஒரு பெரியவர் இருந்தார், ரொம்ப வருஷம் அவர் கூட இருந்தேன்னா, நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் எங்கள் கண்ணு முன்னாடியே அவர் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணினார். அதுக்கு நான் ஒரு காரணமாக இருந்தேன். அப்போ என்ன சங்கல்பம்? 100 கோடி ராமநாம ஜபம். அதுனா யாராவது சமைச்சு போடுறதுக்கெல்லாம் கிடையாது. அவரே தான் சாமானங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு குட்டி ஆசிரமம், அவரே தான் அங்கே பெருக்கி தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிக்கணும். அவரே தான் சமையல் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 சொச்சம் ஜபம் நடக்கும். இதோட ஒரு 220 நமஸ்காரமும் என்ன பண்ணுவார். அப்புறம் அவரோட பஞ்சாயத்தன பூஜை நடக்கும். திரிகாலத்தில் பிரணவ ஜபம் நடக்கும். எல்லா அனுஷ்டானங்களும் நடக்கும். அப்படி ஒரு ஜப நிஷ்டை. இப்படி 20 வருஷம் நாங்கள்லாம் பார்த்துட்டே இருந்த இந்த 20 வருஷம். இது போராமல் ஒரு அந்தந்த டைமில் உள்ள பஞ்சாட்சர ஜபம் உண்டு அவருக்கு. அது ஒரு தீட்சை, அவரோட நிஷ்டை உண்டு. இப்படி ஒரு தபஸ், ஒரு பங்கம் இல்லை. அது ஆச்சரியம் என்னன்னா, பகவான் எப்படி கூட இருக்கார். இப்படி ஒரு அத்தியாத்ம சாதனா சங்கல்பம் பண்ணவருக்கு பகவான் எப்படி கூட இருக்கார்னா, ஒரு கோல்டு, ஒரு ஃபீவர் ஏதாவது வந்து ஒரு நாளைக்கு படுத்துட்டார், இன்னைக்கு பிரேக் ஆச்சுன்னு இந்த 20 வருஷத்துல கிடையாது. ஒரு இடத்துக்கும் போக மாட்டார். யாராவது வந்து கல்யாணம் இல்லாட்டா ஏதாவது விசேஷம் நீங்கள் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுன்னு சொல்லுவா. முதல்ல சொல்லுவார், எல்லாம் இங்கேருந்தே ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன், வர முடியாது. கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பேசுவார். இல்லை வர முடியாது. அப்புறம் அவள் வந்து வற்புறுத்தினானாக்கா, கம்பல் பண்ணான்னா, நீங்கள் வந்து நாங்கள் கூட்டின்னு போய் கொண்டு விட்டு விடலாம். ஆனால் சொன்னது, பாருப்பா, பகவான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆக்ஞை பண்ணியிருக்கார், இப்படி இருக்கணும், இதை பண்ணணும்னு ஆக்ஞை பண்ணியிருக்கார். நான் அங்கே வந்தால் உங்களுக்கு நல்லதில்லை, அப்புறம் கூப்பிட மாட்டாளே, அப்புறம் பின்ன யாரும் கூப்பிட மாட்டான். நான் அங்கே வந்தால் உங்களுக்கு நல்லதில்லை. அப்படி ஒரு ஜப நிஷ்டை. அந்த நிஷ்டையினால எது சாதிக்குமோ அது நமக்கு காதாஜித்கம்பா எப்போ இருக்கா பண்ணுறது, அதனால நடக்காது. சது தீர்க்கால நைரந்தர்ய சத்காரா சேவித்தோ திருடபூமி. தீர்க்காலம் நிரந்தரம் ஆதரவோட பக்தியோட பண்ண 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 அந்த அனுபவம் ஹிருதயத்துக்குள்ள திருடமாயிடும். ஆச்சரியம். அப்படியே இருந்து லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் ஆகி நம்ம ஆசிரமத்தில் வந்து ஒசூரில் ஒன்று வந்து வச்சுண்டு
தியாகராஜ ஆராதனை அன்னைக்கு சுக்ல பஞ்சமி, பகுள சுக்ல பஞ்சமி அன்னைக்கு அந்த டைமில் குழந்தைகள்லாம், பாடசாலை குழந்தைகள்லாம் வேதம் சொல்ல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்ல பூர்த்தி பண்ணறத சங்கீர்த்திய நாராயண சப்த மாத்திரம் அப்படிங்கிறது சொன்னோம். இதெல்லாம் எப்படி? ஒரே பகவன் நாம ஜப நிஷ்டை தான், ஒரே தான். அவர் சொல்லுவார், நான் வேதாத்தியனம் பண்ணவர், பெரிய கனபாடிகளோட பிள்ளை, வேதாத்தியனம் பண்ணவர் சின்ன வயசுலேயே. அவர் சொல்லுவார், இந்த ஒரே ஒரு ஜபம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பண்ணுறது, லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பண்ணுறதெல்லாம் அவர் நிஷ்டை வச்சுப்பார். ஆனால் அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்லுவார், இந்த டைம் இருந்தால் எனக்கு இவ்வளோ ஜபம் பண்ணலாமே அப்படின்னு, ஒரே நாமத்தை ஜபம் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஆயிடுத்து. அது எழுதுறது, நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறது, எழுதுறதே எவ்வளவோ கோடி எழுதியிருக்காங்க. அந்த நிஷ்டை மாறவே மாறாது. அப்புறம் அதெல்லாம் அந்த 100 கோடியெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணப்புறம் நம்ம ஆசிரமத்தில் இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு அவருக்குள்ளேருந்து ஒரு இன்ட்யூஷன் வந்தது. தினமும் 33 லட்சம் பஞ்சாட்சரம். இதெல்லாம் 90 வயசில் கார்த்தால அந்த பண்ணி லாக்இன் பண்ணி லாக் அவுட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்படுவோம். ஏன்னா காத்தால அங்கே ஒரு பிள்ளையார் சந்நிதி இருக்குது, அங்கே வந்துட்டு லாக்இன் பண்ணிட்டு போவார். தானே நடந்து அப்புறம் போய் அந்த 33,000 ஒரு நாளைக்கு பஞ்சாட்சரம், அந்த பஞ்சாட்சர ஜபத்தை முடிச்சுட்டு லாக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வருவார் இந்த டைமில். இதெல்லாம் நம்ம சாதனை என்ன, நிஷ்டை என்ன, நாமபரத்தா சாதனனாகி அப்படின்னு பாடுறாளே, அது நாமத்தில் அவளே அர்ப்பணம் பண்ணினான். நாமத்துக்கு அவளையே சரணாகதி பண்ணினான். முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள், மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள். அதுதான் இங்கேயும் நாமானி அனந்தஸ்ய கீதானி நாமானி ததர்த்தகானி. அப்போ இந்த நாமங்கிறது ரொம்ப சுலபமான சரளமான உபாயம். பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறது பெரிய பெரிய மகாபுருஷர்கள்லாம் அந்த சம்பிரதாயத்தில் வந்தவா தான். சுவாமி விவேகானந்தர்லாம் இவ்வளவு பெரிய வேதாந்த ஞானியாக இருக்காரு, அவள்லாம் கூட பகவன் நாம ஜபனிஷ்டையில் வந்தவா தான். அவள் எல்லாமே ஜபனிஷ்டர்கள் தான். ஜபம் தான் ஆயிரக்கணக்கு பேருக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணியிருக்கார் அவர், நாமத்தை உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் அவர். அப்போ அது ரொம்ப சுலபமான வழி. இதைத்தான் ஆரம்ப பக்தியில ஏதோ ஒரு பகவானோட ரூபம், ஒரு நாமம், அங்க ஸ்ரத்தை. ஆனா அது ஆரம்பத்தில் எப்படி இருக்கும்னா, நமக்கு வேற ஐடியாவே கிடையாது. ஒரு பாகவதம் படிக்கணும், பக்தாளை பார்க்கணும், அவ கூட கலந்துக்கணும், இந்த ஒரு ஐடியாலாம் கிடையாது. அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல கோவிலுக்கு போகிறது, இல்லாட்டா பகவானோட நாமத்தை ஜபி, இது மட்டும் இருக்கிற போது அதை பிராகிருத பக்தி அப்படின்னு சொன்னான். பிராகிருத பக்தினா அவனோட பிரகிருதிக்கு தகுந்தபடி அவன் பக்தியை தொடங்குறான். இல்லாமல் பிராகிருத பக்தினா லோவர் பக்தின்னு அர்த்தம் இல்லை. பிரகிருதிக்கு தகுந்தபடி, அவனோட பிரகிருதிக்கு எப்படி ஒரு பக்தியோ அப்படி. இப்போ கண்ணப்பநாயனார பிராகிருத பக்தின்னு சொல்லும். ஏன்னா அவர் நிஷாத வம்சத்தில் இருந்து என்ன பிரகிருதியில் இருந்தானோ அப்படி பண்ணினான். அதனால தான் பகவத்பாதால் சொன்ன பக்தி கிம் ந கரோத்யஹோ வனச்சரோ பக்தாவதம் சாயத்தே அப்படின்னு. பக்தி என்ன பண்ணாது? ஒரு படிப்பு அறிவு இல்லாத ஒரு வனச்சரன், ஒரு காட்டாளன், ஒரு திம்மப்பன் கண்ணப்பன் ஆயிட்டான், பரமபக்தன் ஆயிட்டான். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாச்சகத்துல எல்லாம் கூட இந்த கண்ணப்பரை பாடுறவா எல்லாம், அவெல்லாம் கண்ணப்பனை ஸ்மரண பண்றான். அப்போ அது எங்கேருந்து வந்தது? ஒரு மூர்த்தியில ஒரு பிரியம் வந்துடுது, ஒரு மூர்த்தியில ஒரு பாவம் வந்துடுது, ஒரு பிரேம வந்துடுது. அர்ச்சாயாமேவ ஹரயே பூஜாம் யஸ்ரத்தயே ஹதே ந தத் பக்தேஷு. அது செகண்ட் பார்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பகவானோட அர்ச்சனாமூர்த்தியில ஒரு ஸ்ரத்தை, அது வந்துட்டா பெரிய விஷயம்.
இப்போ குருவாயூரில் போய் குருவாயூரப்பனை பார்த்தோம், நேற்றுக்கு எவ்வளோ கதை சொன்னோம். அப்படி வந்துடுத்தினாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனால் அதில் ஒரு குறை இருக்குது. என்ன குறை இருக்குன்னா, ந தத் பக்தேஷு ச அந்நேஷு, பக்தாள்கிட்ட ஒரு சங்கம் வரலை, ஒரு கனெக்ஷன் வரலை. அப்படி இருந்தால் அதை பிராகிருத்தம் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி, பகவத் பக்தாள் கிட்ட ஒரு சங்கம், பாகவதாள் அப்படின்னு இப்போ சொன்னோமே. அந்த பாகவதாள் கிட்ட ஒரு பிரேமம், அவ கூட சேர்ந்து பகவத் விஷயத்தை சிரவணம் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமான அத்தியாத்ம பந்தா. நம்ம என்ன ஜபம் பண்ணினாலும் மெடிடேஷன் பண்ணினாலும் என்னெல்லாம் பண்ணினாலும் நடக்காதது பாகவதாள்னால நம்ம சொல்கிற போது ரொம்ப உசந்த நிலையில் இருக்கிற அனுபூதி சம்பன்னர்களாக இருக்கிறவான்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அப்படி இருக்கிறவா கிட்ட போய் இருக்க நம்மளை தெரியாமல் நம்ம மனசு லிஃப்ட் ஆகிடும், மனசு ஒரு உசந்த நிலைக்கு போயிடும். அந்த ஒரு சௌலபியம் வேற அவ்வளோ ஈஸியாக வேற ஒரு வழி கிடையாது. இந்த ஏகாதச ஸ்கந்தத்திலேயே பகவானே உத்தவர்கிட்ட சொல்ல போகிறார், பெரிய சீக்ரெட் அப்படின்னுட்டு ரிவீல் பண்ண போகிறார். சுகோப்பியம் அபி வக்ஷ்யாமி தொம்மே பிருத்ய சுஹுத் சகா நயோ ரோதயதி மாம் யோகோ ந சாங்கியம் தர்ம ஏவச்ச. எல்லாத்தையும் தள்ளிவிட்டு யதாவருந்தே சத்சங்கா சர்வசங்காபகோஹிமாம். உனக்கு உலகத்தில் இருக்கிற இன்வால்மெண்ட்னால வந்த அட்டாச்மெண்ட், மனசில் வந்த தோஷங்கள் எல்லாம் யாராவது ஒரு மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் கிடைச்சிருத்தானா போயிடும். அந்த ஒரு கான்டாக்ட் வர மனசை ஒரு க்ஷணத்தில் அது லிஃப்ட் பண்ணிவிடும். எத்தனையோ பேர் பகவான் ரமணர்கிட்ட வரபோதெல்லாம் சொல்லுவான், நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், இந்த சுவாமியெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், அப்படியெல்லாம் வருவா உண்டு. சப்ரஜிஸ்டர் நாராயணையர்னு இருந்தார். அவர் இன்னொரு ராமகிருஷ்ணன் ஒரு பக்தர் வந்து திருவண்ணாமலைக்கு அவர் 2 பேருமா வந்த இடத்துல அந்த டைமில் திருவண்ணாமலையில் உற்சவம் நடக்கிறது, தங்கறதுக்கு இடம் கிடைக்கல, தண்ணி கஷ்டம். அப்போ இந்த ராமகிருஷ்ண ஐயர் சொன்னார், ரமணாசிரமத்தில் போய் தங்குறோம். அவர் நல்ல பக்தர், அவர் அங்கே சௌரியமாக இருக்கும். அப்போ இந்த நாராயண ஐயர் சொன்னார், ஆமாம்மா அங்கே நல்ல மரம் எல்லாம் சாமியார் எல்லாம் எடுக்கும், நிறைய பெரிய இடம் இருக்குமே, சாப்பாடும் கிடைக்குமே, அதெல்லாம் சரி. ஆனால் இந்த சாமியாரெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுறதெல்லாம் என்ன சொல்லப்படாது, நான் நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். அப்போது இந்த ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் கூட்டின்னு போகிற சுவாமிக்கு யார் நமஸ்காரம் பண்ணுறதெல்லாம் ஆசை கிடையாது, அதனால் நீ பாட்டுக்கு வா அப்படின்னு அழைச்சணும். வந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே வந்ததுமே உள்ள முதல்ல ஒரு இலுப்ப மரம் இருக்குது, அந்த இடத்துலையே பார்த்துட்டா பகவானும். நிறைய பேர் அந்த இடத்துல தான் பார்த்துருக்கான். மகாலட்சுமி அம்மானு இருந்தா, இப்போ கூட அவள் வீடெல்லாம் இருக்காங்க. அவளும் முதல்ல சொல்லுவாள், நாங்கள்லாம் காந்திஜி, நெஹ்ரு, அவள் வந்து ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதன், அவள் ஃபேமிலி பூரா இல்லை பத்மபூஷன் ஃபேமிலி. அவர் பொண்ணு. அவள் சொல்லுவாள், நாங்கள் பேண்ட் சூட்டு போட்டுக்காதவாளை பார்த்ததே கிடையாது, காந்தி ஒருத்தர் தான் பார்த்துருக்கோம். எங்களுக்கு யூஸ்வலி அப்படி பார்த்தாலே எப்படியோ இருக்கும். ரமணாசிரம் வந்ததுமே கௌபீனத்தோடு நிற்கிற ஒருத்தரை பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு. ஆனால் அது இப்படி இருக்காரேன்னு தெரியவே இல்லை, ஒரே வெளிச்சமாக தான் இருந்தது, பிரகாசமாக தான் இருந்தது. அதே போல் இவாளும் அங்கே தான் பார்த்தா. அந்த பார்த்த இடத்துல இந்த ராமகிருஷ்ண ஐயரும் இந்த நாராயணயரும் வந்து, அந்த நாராயணயர் முதல்ல அவர் தான் நமஸ்காரம் பண்ண, முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ணி எழுந்திருந்தவர் இந்த ராமகிருஷ்ணயரை பார்த்து, ஏப்பா ராமகிருஷ்ணா, இது என்ன வஸ்து அப்படின்னார். அது என்ன ஆளுன்னு இல்லை, இது என்ன வஸ்து அப்படின்னு. அப்படி வாழ்க்கையே அர்ப்பணம் ஆயிடுத்து. இது சத்சங்கத்தில் நடக்கிற மேஜிக், மகாபுருஷ சம்பர்க்கத்தில். பகவானே வாசிஷ்டத்துலேருந்து எழுதின ஸ்லோகம் உண்டு, தாளவிருந்தேன கிம் காரியம் லப்தே மலைய மாருதே. மலைய மாருதன் வீசுற போது விசிறியதுக்குன்னு ஒரு பெரிய மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் கிடைச்சிருக்கிற போது நீயா உட்காந்து சாதனை பண்ணுறது அதெல்லாம் செகண்டரி, ஒரு அனுஷ்டானத்துக்கு பண்ணலாம்.
அப்படியே லிஃப்ட் ஆகிடும். யோகாரூடர்களோட சந்நிதியில் சித்தம், நம்ம சித்தமும் நம்ம மைண்டும் யோகாரூடமாயிடும். ஒசந்துடும் மனசு. இந்த சாமானிய லெவல்லேருந்து மேலே போயிடும். இந்த ஒரு உபாயம் மகான்களுக்குமே தெரியறதுனால அவளும் அதை ஆசிரிக்கிறாள். இப்போ ராமகிருஷ்ணரே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தாள்லாம் எப்பவும் வேணும், எல்லாரும் கூட பக்தாள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அவருக்கு. இந்த லௌகிகாலெல்லாம் அவளை பேசுறதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு எனக்கு காதில் இரும்பு உருக்கி விடுற மாதிரி இருக்கு. பக்தாள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கூட அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்கிறவாளுக்குமே அது ஆசை. ஈவன் பகவான் ரமணர்லாம் கூட சொல்லலைன்னா கூட அவளுக்கும் அந்த பக்தாள் வந்துன்னு இருக்கணும், அந்த சந்நிதியில் இருக்கணும், ப்ரெசன்ட் பண்ணி தன்னை அந்த சந்நிதியில் அவள் முன்னாடி இருக்கிறது, அவளுக்கு தன்னை அவைலபிள் பண்ணுறது. அந்த சந்நிதி ஞானிகளுக்கும் சத்சங்கம் வேண்டி இருக்கு. அப்போது அது ஒரு உபாயம். இதுதான் ஈஸ்வரன் கிட்ட பக்தி, பகவத் பக்தாளோட சங்கம். இந்த அத்தியாத்மம் என்னன்னு தெரியலை, ஆனால் ஒரு ஈர்ப்பு வந்துடுது. அப்படி இருக்கிறவளை பார்த்தா கிருபை. அவளுக்கு வேண்டி என்ன வேணா பண்ணு, அவளுக்கு வேண்டி எது வேணா பண்ணலாம், அவளுக்கு எப்படி வழி காட்டலாம், அவளுக்கு எப்படி அத்தியாத்ம மார்க்கத்தை காட்டி கொடுக்கலாம், அவளை சாதனா வழியில எப்படி அழைச்சுன்னு போகலாம். அப்படி ஒரு பாவம் ஹிருதயத்துக்குள்ள வரணும். இது மத்தியம பக்தி. பகவத் பக்தியே இல்லாதவன் பகவான் பக்தாளை துவேஷிக்கிறவர். நாராயண பட்டத்திரியே சொல்றார், என்னோட அண்ணா என்னை எப்போது திட்டிகிட்டே இருக்கான் குருவாயூரப்பா அப்படின்னா. பாப்போயம் கிருஷ்ணராமேதி அபிலபதி நிஜம் கூஹித்தும் துஷரித்திரம். இவன் கிருஷ்ணா ராமான்னுட்டு அவனோட சுபாவ தூஷியத்தெல்லாம் மறைக்கிறதுக்காக நாடகம் போடுறான் அப்படின்னு என்னோட அண்ணா சொல்றான். நான் என்ன பண்ணேன்? தியாகராஜ சுவாமிகள் கூட கீர்த்தனத்தில் அப்படியெல்லாம் பாடியிருக்கார். அப்படி யாரோ ஒருத்தர் கஷ்டம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறவா பக்கத்தில் இருந்துருப்பா. சம்டைம்ஸ் பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா, நம்ம பக்தியை அதிகம் பண்ணுறதுக்கு அப்படி யாரையாவது ஒருத்தர் பக்கத்துலேயே வச்சிருப்பார். அவள் திட்டிகிட்டே இருப்பா, கஷ்டம் கொடுத்துட்டே இருப்பா. அப்போது இந்த ஸ்வர்ணத்தை நெருப்பில் போட்டால் ஜுவலிக்கிற மாதிரி இந்த பக்தனோட அத்தியாத்மம் இன்னும் ஜுவலிக்கும். கபீரோட ஒரு தோகை கூட சொல்லுவான், யாரு உன்னை நிந்த பண்றாளோ அவளை பக்கத்திலேயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு. நிந்த பண்றவன் பரம உபகாரம். ஏகநாத் மகாராஜோட ஒரு அபங்க கூட சொல்லுவாளே, இந்த நிந்த பண்றவன் தான் அவனை போல ஒரு கர்மயோகி கிடையாது. எந்த பலமும் எதிர்பார்க்காம நம்மளை சுத்தம் பண்ணி விடுவான். நிந்த பண்றவனை போல ஒரு தீர்த்த கஷேத்திரம் கிடையாது. ஏன்னா அவன் தீர்த்தம் நம்மளை அப்படியே பவித்திரம் பண்ணி விடுவான். நிந்த பண்றவன் தான் கங்கை, நிந்த பண்றவன் தான் காவேரி, நிந்த பண்றவன் தான் நர்மதேனும். ஏன்னா அவன் சுத்தம் பண்ணி விடுவான், நம்மளை பவித்திரம் பண்ணி விடுவான், நிர்மலம் பண்ணி விடுவான். சும்மா நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணினா போறோம். இந்த நான் யாரு விசாரம் பண்ணி நான் எங்க உதிக்கிறது பார்த்து அடக்க வேண்டாம், அவங்ககிட்ட போய் நின்றுட்டா போறோம். அவன் என்ன பண்ணுவான், லேசர் சர்ஜரி மாதிரி செவி வழியா சர்ஜரி பண்ணி விட்டுடுவான் உள்ள. அதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார், இன்ஸ்பயர்ட் டாக்ஸ்னு ஒரு பகுதி, அதில் சொல்றார், கோ வேர் பீப்புள் ஹேட் யூ, லெட் them thwart the ego out of you. உங்களை நிந்திக்கிறவா திட்டுறவா அதுக்கு தானே பிக்ஷை எடுக்க போகிறது. யதிகள்லாம் பிக்ஷை எடுக்கிறதுக்கு ஏன் போகிறான்? நம்ம இப்போ பிக்ஷாவந்தனம்னு சொல்கிறோம் சாதுர்மாசியத்தில் இல்லையா? அது பிக்ஷாவந்தனம்னு கிரகஸ்தனோட பார்ட்லேருந்து கரெக்டு. யதியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்தனெல்லாம் கிடையாது. போய் பசிக்கு அங்கே போய் கையை நட்டி நிற்க திட்டினா திட்டு வாங்க வேண்டியது தான். என்ன அப்படி தெரியாத வாழ்கிட்ட போய் பிக்ஷை வாங்கணும். ஸ்வைரஜாத கதிகி அப்படின்னு பாகவதன் சொல்கிறது. எப்படி இடத்துக்கு போனோம்னா, நம்மளை தெரியாத வாழ் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் போனணும். நம்மளை தெரிஞ்சு அங்கே போனால் அவள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுமா, அப்படி ரெண்டு சொல்கிறது. ஒன்று தெரியாத இடத்துக்கு போகணும், இன்னொன்று அவன் பிறந்த ஊர்லேயே போய் பிச்சை எடுக்கணும். இதில் பாகவதத்தில் அந்த பிக்ஷு கீதை வர இடத்துல அவர் அப்படி தான், அந்த ஊர்லேயே போய் பிச்சை எடுத்தால் ஊருக்காரெல்லாம் திட்டுறான். அன்னைக்கே எனக்கு தெரியும் இந்த கதி வரும்னு அப்படிங்கிற. எந்த நிலையில் இருந்தால் என்ன ஆட்டம் போட்டான்,
இப்போ எப்படி இருக்கான் பாரு அப்படின்னு அவ திட்டுறான், பரிகாசம் பண்றா, கேலி பண்றா. இது எல்லாம் கேட்டு சாந்தமா இருக்கார் அவன். ஏன்னா அவ பரம உபகாரம் பண்றா, நம்ம அகங்காரத்தை இல்லாம பண்ணி தரா நமக்கு அவ அப்படின்னு நின்று எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறான். இது நிந்த பண்றவன உபேக்ஷா அப்படின்னு அவனால அஃபெக்டட் ஆகாம இருக்கிறது. இதுவும் பண்ணினா மத்தியம பக்தி. உத்தம பக்தி ஜீவன் முக்தி நிலைதான், ஞானம் தான். சர்வபூதேஷு யஃ பஷ்யேத் பகவத் பாவமாத்மனஹ பூதானி பகவதி ஆத்மனி ஏஷ பாகவதோத்தமஹ. சர்வபூதேஷு யஃ பஷ்யேத் பகவத் பாவம் ஆத்மனஹ. பகவத் பாவம், ஆத்மஸ்வரூபத்தை பகவத் ஸ்வரூபமா பார்த்துட்டானால் சர்வபூதங்கள்லையும் பகவானை தெரியறது. தனக்குள்ள தன்னோட உண்மையான ஸ்வரூபம் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. அப்புறம் என்ன? ஆத்மைவ அபூத் யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி ஆத்மைவ அபூத் விஜானதா. அறிவுனால எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம்ங்கிற அறிவு வந்துடுது. தத்ர கோ மோகா கஷோகா ஏகத்துவம் அனுபஷ்யதா. அங்க மோகம் கிடையாது, சோகம் கிடையாது, ஏகத்துவ தரிசனம். அந்த சர்வாத்ம பாவம் வந்துடுத்து. இது உத்தம பக்தி, பாகவதோத்தம நிலை அப்படின்னு. அப்போ பாகவதோத்தமன் உத்தம பக்தன்னா ஞானியேத்தான் உத்தம பக்தன்னு சொல்றது. சர்வபூதேஷு யஃ பஷ்யேத் பகவத் பாவம். அப்படி இருக்கிற பக்தனோட லட்சணத்தை இன்னும் வர்ணிச்சுட்டே போறார். அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படி, எப்படி வேணா இருக்கலாம், அவன் பிராரப்தம் எப்படியோ அப்படி இருப்பான். கிரஹீத்வாபி இந்திரியைஹி அர்த்தான் யோ ந த்வேஷ்டி ந ஹ்ருஷ்யதி விஷ்ணோர் மாயாமிதம் பஷ்யன் சவை பாகவதோத்தமஹ. கிரஹீத்வாபி இந்திரியைஹி அர்த்தான். கண்ணால பார்க்கிறார், காதால கேட்கிறார், மூக்கால மணக்கிறான், நாக்கால ருச்சிக்கிறான், துவக்கால ஸ்பர்ஷம் பண்றான். பஷ்யன்னு ஸ்ருண்வன்னு ஸ்பிருஷன்னு ஜிக்ரன்னு. பிரகலாதனை பற்றி சொல்கிற போது பாகவதத்தில் ஒரு விசேஷம் உண்டு. நீங்கள் துருவ சரித்திரம் பார்த்தேன்னா, துருவன் முதல் மாதம் கபித்த பதராசனஹா ஒரு விளாரங்காய் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு. அப்புறம் பார்த்தேன்னாக்கா இலை மட்டும் சாப்பிட்டு இருந்தான். அப்புறம் ஜலம் மட்டும் சாப்பிட்டு இருந்தான். அப்புறம் 12 நாளுக்கு ஒருக்கா வாயு பக்ஷணம் மட்டும் இருந்து அப்புறம் வாயு நிரோதமாச்சின்னு இப்படி 5 மாதம் கঠিன தபஸ். ஆனால் நீங்கள் பிரகலாதன் கதையை பாருங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஜபம் பண்ணினான், தியானம் பண்ணான்னு கூட இல்லை. நேச்சுரலான ஒரு பக்தி பாவம் இருக்கே தவிர ஒரு அனுஷ்டானம் பண்ணினா இப்படி பண்ணா அப்படி பண்ணான்னு காணும். ஏன்னா கர்ப்பத்தில் இருக்கிற போதே நாரதர் அந்த சர்வாத்ம பாவத்தை கொடுத்துட்டார். அப்புறம் ஆன்வீக்ஷிகி வித்யா தான் பிரகலாதனுக்கு. ஆன்வீக்ஷிகியும் அலர்காய பிரகலாதாதிபிய ஊச்சிவான் அப்படின்னு. ஆன்வீக்ஷிகி வித்யா சர்வாத்ம பாவம் தான். எங்க பார்த்தாலும் நாராயணன் தான். ஹரி சர்வேஷு பூதேஷு பகவானாஸ்த ஈஸ்வரா. அவனுக்கு பரம சுலபமாயிடுத்து. பிரகலாதன் சொல்றான், ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லையப்பா. நஹி அச்சுதம் பிரிணயதோ பஹ்வாயாசோ அசுராத்மஜாஹ ஆத்மத்வாத் சர்வபூதானாம் சித்தத்வாதிக சர்வதா. அந்த அச்சுதன் தான் நமக்கு ஆத்மாவா இருக்கான், சித்த வஸ்துவா இருக்கான். என்ன கஷ்டம்? யாருக்கிட்ட சொல்றார்? அசுர குழந்தைகள்கிட்ட. அவளையெல்லாம் பிடிச்சு பகவான் சர்வபூதங்கள்லையும் இருக்கான். அது சகஜமா இருக்கு பிரகலாதனுக்கு. அது எந்த அளவில் இருக்குன்னா, அக்னியில் விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது, விஷத்தை சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது, மலையிலேருந்து கீழே போட்டாலும். ஏன்னா சகலதும் ஆத்மஸ்வரூபங்கிற அறிவு அவ்வளவு சொந்த நிலையில இருக்கான். அதனால நாரதர் என்ன பண்ணார், பக்தரோட லிஸ்ட் போடுற போது பிரகலாதனை முன்னாடி வச்சு செகண்ட் நின்றுட்டார். அவருக்கு அதில் ஒரு பெருமை. பிரகலாத நாரத பராசர புண்டரீகன் முதல்ல பிரகலாதன்,
ஏன்னா அவருடைய சக்ஸஸே பிரகலாதனில் தான். அவர் பார்த்தார் யாருக்காவது பூர்ணமான அனுபவத்தை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தார். பிரகலாதனில் தான். மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள் கீதா பாஷ்ய இதில் ஸ்தித பிரஜ லட்சணத்தை, ஞானிகளோட லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்கிற போது பிரகலாதனை போல அப்படிங்கிற. அந்த மாதிரி ஒரு சர்வாத்ம பாவம். அப்போ பிரகலாதனை சொல்கிற போது பாகவதம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, எல்லாரும் போலையும் இருந்தாராம். ஆசீனஹா சம்விஷன்னு திஷ்டன்னு ஷயானஹா பிரபிபன் புருவன்னு நானுசந்தத்தை ஏதானி கோவிந்த பரிரம்பிதான். உட்காந்துருக்கான், நடக்கிறான், சாப்பிட்றான், பேசுகிறான், குழந்தைகள் கூட இருக்கான். சகஜம்னு பேர் இருக்கு, சகஜமான நிலை. ஆனால் இது வேற, நான் வேற, இந்த பிரமையே இல்லை. சர்வாத்ம பாவம் வந்துடுத்து. கிரகித்வாபி இந்திரியை அர்த்தான். சாதனைகள்லாம் மகான்களோட லைஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் ரொம்ப கठोरமான சாதனைகள் இருக்கும். சாப்பிடாம தூங்காம தீர்க்கால ஜப நிஷ்டை எல்லாமே இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜில் பார்த்தா எதுவுமே இல்லாமல் சகஜமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 24 மணி நேரமும் அவள் அவைலபிளாக இருக்கா, சகஜமாக இருக்கா, எல்லாரும் கூட உட்காந்து சாப்பிட்றா, சாதாரணமாக சாப்பிட்றான். ஒரு விரதமோ அனுஷ்டானமோ எதுவும் காணும். ஒரு சாதகன் போய் பார்த்தா இவாளை எப்படி போய் இவா முக்த புருஷாளுங்கிறாளே, இவன் ஒன்றுமே காணுமே அப்படின்னு. எல்லாம் போயிடுது, எல்லாம் விழுந்து போயிடுது. ஏன்னா அந்த ஆளே இல்லைங்க. அந்த பூர்ண நிலையில இந்த விரதம், இந்த அனுஷ்டானம், இந்த சாதனையும் போயிடுத்து, சாதகனும் போயிட்டான். சாத்தியம் மட்டும்தான் இருக்குங்க. அந்த ஒரு பூர்ண வஸ்து மட்டும்தான் இருக்கே தவிர சாதகனும் இல்லை, சாதனையும் இல்லை. அந்த நிலையில அவளை ஒரு பக்தியெல்லாம் அவகிட்ட பார்த்தானா அது அழகா இருக்கும். ஆத்மாராமாசமனையா, அந்த நிலையில ஒரு பிரேம பக்தி, சர்வாத்ம பாவம் தான் அவ பக்தி. அவளுக்கு யாருக்கிட்ட பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் பகவத் ஸ்வரூபமா தோன்றது. சர்வபூத சுகத் சாந்தா ஞான விஜான நிச்சயா பஷ்யன் மதாத்மகம் விஸ்வம் ந விபத்யேத வை புனः. விஸ்வத்தை பூரா பகவத் ஸ்வரூபமா பார்த்து அவனுக்கு விபத்து கிடையாது. அப்படின்னு விபத்துன்னா இன்னொன்று பார்க்கறது விபத்தாம், அந்நியத்தை பார்க்கறதே விபத்து, ரெண்டாவது ஒரு வஸ்துவை பார்க்கறதே விபத்து. அது இல்லை. அந்த நிலையில இந்திரியங்களால் அவ விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சாலும் எதையும் வெறுக்கலை, ஏதோ கிடைச்சி கொடுத்துன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கல. இன்னைக்கு ஏதோ கிடைச்சிருது, எதையுமே சந்தோஷப்பட்டுக்கல, எதையுமே வெறுக்கவும் இல்லை. வைராக்கிய நிலையில இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் இருக்கும். ஒரு கதை சொல்லுவான். ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் வீட்டில் நிறைய சாதுக்கள் பிக்ஷைக்கு வருவான். அங்கே பிக்ஷைக்கு வரத்து அந்த ஜமீன்தாருக்கு சத்சங்கத்தில் நிறைய ஈடுபாடு உண்டு. அவருக்கு ஒரு குரு, அந்த குரு கிட்ட சொன்னால் எனக்கு இந்த வைராக்கிய நல்ல விரக்தனாக இருக்கிற ஒரு சாதுவை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அப்படி. அப்போது அவர் நிறைய சாதுக்களை அழைச்சின்னு வந்தால் ஒரு சாது, அந்த முக்கியமாக யாரை அழைச்சின்னு வராளோ அவளுக்கு தங்கத்தட்டில் இவர் பிக்ஷை பண்ணுவார். இவர் அந்த சுவாமிகள் சன்னியாசி வந்தார், எல்லாரும் கூட உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். அவரும் வந்து பிக்ஷைக்கு உட்காந்து அவருக்கு தங்கத்தட்டை வச்சு பிக்ஷை. அவர் சொன்னால் இதில் நான் சாப்பிட மாட்டேன், ஸ்வர்ணத்தை தொடரதே சன்னியாசிக்கு ஒத்து வராத விஷயம். அவர் அதை தொடவே இல்லை. ஏதோ தனம் கொடுத்தா அதையும் வாங்கிக்கல, தட்சிணை ஏதோ கொடுத்தா அதுவும் வாங்கிக்கல. சாப்பிட்டார், பிக்ஷை பண்ணார், திரும்ப பார்க்காம எழுந்துன்னு போயிட்டார். யார் பிக்ஷை கொடுத்தாரோ அவள்கிட்ட ஒரு தேங்க்ஸ் கூட கிடையாது, யாரையும் பார்க்கல, அவள் எழுந்து பார்த்துட்டே இருந்தார். இவா குரு அந்த சுவாமிகள் சொன்னார், இதுதான் வைராக்கியம், யதி தர்மம்னா இப்படி இருக்கணும், இது வைராக்கியம். நான் சாப்பிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணார், அந்த தட்டு இருக்கு, அது இலை, அந்த இலையை எடுத்து அப்படியே அவரே கையால் எடுத்து அந்த பிக்ஷை முடிஞ்சு
இந்த இலை போடுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துல கொண்டு போட்டுட்டு திரும்ப அந்த வீட்டுக்குள்ளே வராமல் போயிட்டார். அப்படியே போயிட்டார். அவரை காட்டி இதுதான் வைராக்கியம். அப்புறம் இவர் சொன்னார், சரி ஒரு ஞானியாக இருக்கிற ஒரு மகாபுருஷன் அடைஞ்சவர் ஆப்தனை பார்க்கணும், அவளை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம் தெரியாது அப்படின்னு, ரொம்ப கஷ்டம், பார்ப்போம் அப்படின்னா அந்த சுவாமி. அப்போ தினமும் யதிகளுக்கு பிட்சை உண்டுங்க, சன்னியாசிகளுக்கு. அவள்லாம் கொஞ்சம் பேர் வந்தால் பிட்சை போட்டால் ஒரு நாள் ஒரு சுவாமிகளை இவர் சொன்னார், இன்னைக்கு கவனிச்சுக்கும், இவர் பெரிய ஞான நிஷ்டர் அப்படின்னு. ஒரு சின்ன ஒரு கௌபீனந்தான் இருக்குது. அவர் வந்தார், இப்படி வந்தார், குழந்தை மாதிரி எல்லாரும் கூட விளையாடிண்டு பேசிண்டு காரணமில்லாமல் சிரிச்சுட்டு இருந்தார். வந்தார், உட்கார வச்சா, எல்லாரும் கூட நடுவில் உட்காந்துட்டார். சொர்ணத்தட்டை கொண்டு வச்சா, அவர் ஒன்றும் கம்ப்ளைண்டே பண்ணல. எல்லாரும் சாப்பிட்டா, அவரும் சாப்பிட்டார், அந்த தங்கத்தட்டில் சாப்பிட்டார். சாப்பிட்ட பிறகு எல்லாரும் இலையை கொண்டு போட்டால் இவர் அந்த தங்கத்தட்டை கொண்டு போய் போட்டுட்டார். அந்த சொர்ணத்தட்டை எடுத்துட்டு போய் அந்த இலையை போடுற இடத்துலையே போட்டுட்டு போயிட்டார். கீதையில் இருக்க பகவான் சொல்றார், ஸ்வர்ணமோ கல்லோ மண்ணோ எல்லாம் அவளுக்கு சமலோஷ்டாஷ்ம காஞ்சனா, எல்லாம் சமம். இப்படி அந்த அனாவா கண்ணால் எல்லாம் பார்க்குறா, எல்லாத்துக்கு நடுவிலையும் இருக்கா. எதுவுமே அவளுக்கு இது விசேஷம், இது பெருசு, இது சின்னது, இது எனக்கு வேணும், இது வேண்டாம், ராகத்வேஷம் ஒன்றும் இல்லை. கிரஹீத்வாபி இந்திரியைஹி அர்த்தானு யோ ந துவேஷ்டி ந ஹர்ஷ்யதி. கீதையிலே பகவான் சொல்றார், ஞேயஸ் நித்திய சந்நியாசி யோ ந துவேஷ்டி ந காம்க்ஷதி. அவனை நித்திய சந்நியாசின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நித்திய சந்நியாசின்னா என்ன? நித்திய சந்நியாசி அனித்திய சந்நியாசி உண்டோ? நித்திய சந்நியாசிங்கிறது ஆத்மாக்கு பேர். ஆத்மா தான் நித்திய சந்நியாசி. அது நித்திய எதுகிட்டையும் சங்கம் இல்லை, எதையும் தன்னில் வச்சுக்கல, தன்னில் எதுவும் ஒட்டலை. அசங்கோஹி அயம் புருஷா. அந்த ஆத்மஸ்வரூபமாகவே யாரு மாறிவிட்டானோ அவன் தான். யோ ந துவேஷ்டி ந காம்க்ஷதே. எதுவும் வெறுக்கலை, எதுவும் வேணும்னு ஆசைப்படலை, எதுலேயும் பற்றுதல் இல்லை, அப்படி யாரும் இருக்கானோ அவன் நித்திய சந்நியாசி. அப்படி இருக்கிறவன் எல்லாத்தையும் ஜெகத்தை பார்க்குற போதும் எதுலேயுமே பிரமிச்சு போல. என்ன விஷ்ணோர் மாயாமிதம் பஷ்யன்னு, இதெல்லாம் விஷ்ணுவோட மாய. இந்த காணக்கூடியதெல்லாம் பகவானோட மாய. என்ன பார்த்தாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் பிரமை இல்லை. சதாசிவ பிரமேந்திராள் ஆத்ம வித்யா விலாசத்தில் சொல்லியிருக்க, செத்து போன ஆள் எழுந்து வந்தாலும் ஜீவன் முக்தோன விஸ்மயி பவதி அப்படின்னு. சந்திரன் சுடுசுட இருந்தாலும், அக்னி ஒரு சில்லுன்னு இருந்தாலும், என்னெல்லாம் இருந்தாலும் ஜீவன் முக்தோன விஸ்மயி பவதி. ஜீவன் முக்தன், ஐயோ இப்படி என்ன வேணா இருக்கலாம், மாயை தானே, மாயையில் எனிதிங் இஸ் பாசிபிள். எதை பார்த்தும் ஒன்றும் பிரமிக்கலையாம். விஷ்ணோஹோ மாயாமிதம் பஷ்யன் சவை பாகவதோத்தமஹ. அவன் தான் பாகவதோத்தமன். மனசுல வெளி விஷயங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆகாம இருக்கணும்னா இந்த நிசங்கதை வேணும். அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம், ஜீவன் முக்த லட்சணத்தை சொல்ற ஸ்லோகம். தேகேந்திரிய பிராணமனோதியாம் யோ ஜன்மாப்யயக்ஷுத் பயதர்ஷகிருச்ரைஹி சம்சார தர்மைஹி அவிமுஹ்யமானஹ ஸ்மிருத்யா ஹரேஹே பாகவத பிரதானஹ. ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இதெல்லாம் அந்த உத்தம பக்தனை சொல்றது, ஜீவன் முக்தனை சொல்றது. அவளுக்கும் தேகம் இருக்கு, இந்திரியங்கள் இருக்கு, மனசு புத்தி எல்லாம் பிரகிருதியில் உள்ள உறுப்புகள் தானே, எல்லாம் இருக்கு. பசி தாகம் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவாளுக்கு அவள் ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியல, எல்லாரும் போல தானே இருக்கா அப்படின்னு தான் தெரியறது. எல்லாருக்கும் நடுவுலையும் இருக்கா, சாப்பிட்றா, தூங்குறா, எல்லாம் பண்றா. இப்போ பகவான் ரமணரை பார்த்தவாளுக்கு தெரியும், எல்லாரும் கூட அவர் எல்லாம். நீங்கள் இப்போ டிஃபன் சாப்பிட போனாலும் அவர் அங்கே இருப்பார், மத்தியானம் சாப்பிட்ற டைமில் அங்கே இருப்பார். ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக தனியாக கூட ஒன்றும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் நடுப்பில் தான்.
தனக்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் போட முடியாது, எல்லாருக்கும் போட்டாகணும். எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற போதும் தேகத்தோட ஜனனம் மரணம், பிராணனோட பசி தாகம், மனசோட விகல்பங்கள், புத்தியோட ஞாபகம் மறதி முதலான தோஷங்கள் எதுனாலையும் ஜன்மாப்யய க்ஷுத் பய தர்ஷ கிருச்ரைஹி கிருச்ரைஹி கிளேஷைஹி, யோக சூத்திரத்தில் கிளேஷாக அப்படிங்கிறது விற்த்தையா கிளேஷங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் சரீரத்துக்குள்ள இருக்கு. இதுக்கு தான் சம்சாரம். சர்வ தர்மான் பரித்தியஜன்னு கீதையில பகவான் எதை சொன்னா, இதுதான் தர்மம். இந்த தர்மங்கள்லாம் நீ வெளியில எல்லாம் வேணா விட்டு விடலாம், இது எப்படி விட முடியும்? நம்ம வெளியில இருக்கிற பணத்தை விட்டேன், வீடை விட்டேன், அதை விட்டேன், இதை விட்டேன் விட்டு விடலாம். சரீரத்தை எங்க விடுறது? அதை எடுத்துன்னு தானே போகணும். மனசை எங்க விடுறது? புத்தி எங்க விடுறது? இந்திரியங்களை எங்க விடுறது? ஆனா இதையும் விட்டாகணுமே. சுஷுப்தியில பிரதி தினம் இதையெல்லாம் விடுறோம். டீப் ஸ்லீப்ல போற போது சுஷுப்தியில தேகம் இல்லை, மனசு இல்லை, புத்தி இல்லை, அகங்காரம் இல்லை, லோகம் எதுவும் தெரியல, எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது. அங்க நான் என்னையும் விட்டுட்டேன். சன்னேயதிந்திரியகணே அஹமிச்ச பிரசுப்தே கூட்டஸ்த ஆசயமிருதே ததனுஸ்மிருதிர்னஹ. நாராயணன் யாருன்னு கேட்க போறார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில். அதில் சொல்ல போறார், இந்திரியங்கள் எல்லாம் அடங்கி போய் நான்கிற அகங்காரமும் அடங்கி போய் அந்த ஆசயம் மனசும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில எது இருக்கோ அது நாராயணன் அப்படிங்கிறார் பிப்பலாயனன். பிப்பலாதன்கிற யோகி, பிப்பலாயனன்கிற யோகி சொல்றார். அது அடுத்த இதில் பார்க்க போறோம் நம்ம. இப்படி தேகம், இந்திரியம், மனசு, புத்தி இதோடலாம் ஜனனம் மரணம் முதலான எந்த தர்மங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் மாறாது. ஆனால் அந்த முக்தன், ஜீவன் முக்தன் அதை எதையும் பார்த்து தனக்கு அது இருக்குன்னு மோகிச்சு போல. மறுபூமியில் தூரக்கேந்து பார்த்தா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தோணும், பக்கத்தில் போய் பார்த்தா தண்ணி இல்லை. ஆனால் அந்த தண்ணி நீங்கள் பார்த்ததுனால மறைஞ்சு போகாது, திருப்பியும் பழைய இடத்துக்கு வந்தால் தெரியும். இல்லை நீங்கள் அங்கேருந்து திரும்பி பார்த்தா நீங்கள் ஓட ஆரம்பித்த இடத்துல தண்ணி தெரியும். ஆனால் தெரிஞ்சாலும் என்ன வித்தியாசம்னா உங்களுக்கு இல்லைன்னு தெரியும். தெரியறதுனால நீங்க மோகிச்சு போகலை, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அந்த மோகம் இல்லை. அந்த அறிவு என்ன பண்ணித்து, இந்த நிலை தான் பகவான் ரமணருக்கு எல்லாமே. கேன்சர் வந்த போதும் எல்லாம் அவர் தேகம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்லியிருந்தார்? அறிவுக்கு அவ்வளோ பலம், அவ்வளோதான். பலினாலேயோ இதனாலேயெல்லாம் காம்ப்ரமைஸே பண்ணலை. எல்லாம் வந்தது, சரீரத்துக்கு வலி இருந்தது, எல்லாம் இருந்த போதும் தேகம் இருக்கோ, தேகம் இல்லையே, தேகம் இல்லையே சொல்ல மாட்டார், இருக்கோ, யாருக்கு வலிக்கிறது, உலகம் இருக்கோ அப்படின்னா எப்படி? பிராமாணிகமான ஞானம், அதுதான் அது, அந்த பரம பிராமாணிகமான ஞானம். அன்னைக்கு படித்தோமே, ஞானமேவ லாபா, அந்த வேதாரண்யக பாஷை, ஞானமேவ லாபா, ஞானம்தான் லாபம், நிஜ லாப துஷ்டா அப்படின்னு சுகாச்சாரியால சொல்ற பொழுது ஆத்ம லாபத்தினால நிறைஞ்சுடுத்தான் அவருக்கு சந்தோஷம். ஆத்ம லாபம்னா என்ன? ஆத்ம ஞானம் தான். கழுத்துலேயே போட்டுருக்கிற மாலை எங்கெங்கேயோ தேடிட்டு அப்புறம் இங்கே பார்க்குறது இது இருக்குன்னு தெரிஞ்சு, அந்த தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறம் அந்த அறிவிலேயே இருந்து அந்த அறிவில் பசி, தாகம், சங்கல்பம், விகல்பம், தேகத்தோட வலி, இந்த தோஷங்களும் அவளை விட்டு போயிடுது. அந்த சமாதியோட பலத்தினால, அந்த சமாதியோட பலத்தினால சரீரமஹோ விஸ்வம் பரித்யஜ்யமயாதுனா குதஷித் கௌசலாதேவ பரமாத்மா விலோக்கியதே அப்படின்னு ஜனகர் சொல்றார் அஷ்டாவக்ர கீதையில். பாகவதத்திலையும் வரும், சப்பிரபஞ்சம் அதிரூட சமாதி யோகா ஸ்வாப்னம் புனர்ன பஜதே பிரதிபுத்த வஸ்து அப்படின்னு. அந்த பிரபஞ்சத்தோட மறைஞ்சு படுத்தான். சரீரமும் பிரபஞ்சத்தையும் தாண்டி தன்னோட ஸ்வரூபத்தில் நிஷ்டமாயிட்டான். ஏன்னா ஆத்மா நித்தியசுத்தமான சைதன்ய ஸ்வரூபமா தனக்கு பிரகாசம் ஆயிடுத்து. அதுதான் தன்னோட ஸ்வரூபங்கிற அந்த ஸ்மிருத்தியா. இங்கே என்ன சொன்னார்னா, அது ஒரு ரிகலெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஜீவன் முக்தனுக்கு அதோட ரிகலெக்ஷன் விட்டு போகலை. அதனால
இந்த தர்மங்களால் மோகிச்சு போகலை. உடம்பு கஷ்டம் வந்து கொடுத்தே, மனசு கஷ்டம் வந்து கொடுத்தே, உலகத்துக்கு கஷ்டம் வந்து கொடுத்தே, அதை நினச்சி கவலைப்படவே இல்லை. அதுக்கு பின்னால் அந்த ஜனன மரணம் இல்லாத அந்த பகவத் தத்துவத்தோட ஸ்மரணம் இந்த பாகவதோத்தமனுக்கு இருந்துட்டே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ஆசையோட ஒரு கர்மா அவள் பண்ண மாட்டான். ஏதாவது வேணும் அப்படின்னுட்டு அவள் எதுவும் பண்ண மாட்டான். ந காம கர்ம பீஜானாம் யஸ்ய சேதசி சம்பவः வாசுதேவைக நிலையः சவை பாகவதோத்தமः. காம கர்ம பீஜமே அவனுக்குள்ளே இல்லை. ஏதோ வேணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன மூமெண்ட் கூட இருக்காதான். ஏதோ ஆசை எதிர்பார்ப்போட. இந்த சுவாமி நித்யானந்த யோகின்னு ஒருத்தர் இருந்தார், கணேஷ்புரி. அவர் இப்படி அவதூதராக நடந்துட்டு இருக்கிற காலம், பாம்பேயில் இருந்தார் அவர். அவர் இப்படி அவதூதராக சஞ்சாரம் பண்ணுற காலத்தில் ஒரு பெரிய பணக்காரர் வீட்டு வாசலில் போய் பிச்சைக்காரன் அப்படி நின்றுட்டு இருக்கார் பிட்சைக்கு. அந்த பணக்காரர் பார்த்து கேட்டார், நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கே சரீரம், வேலை பண்ணப்படாதா? இந்த விறகெல்லாம் வெட்டி சாப்பாடு போடுறேங்க. மழு கொடுங்க. கோடாலி மழு எடுத்து நல்லா அழகாக விறகெல்லாம் க்ளீனாக வெட்டி அடுக்கி வச்சுட்டு அவர் பாட்டு கிளம்பி போயிட்டார். அப்போ இவர் பின்னால் போய் நீங்கள் சாப்பிடலையே, உங்களுக்கு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்குது, வேலை பண்ணினா தான் சாப்பாடுன்னு. எங்களுக்கும் ஒரு சித்தாந்தம் இருக்குது, எங்கே வேலை பண்ணுவோமோ அங்கே சாப்பிட மாட்டோம், எங்கே சாப்பிட்றோமோ நாங்கள் அங்கே வேலை பண்ண மாட்டோம். இது எங்களுக்கும் இருக்கிற சித்தாந்தம். இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி வைக்கலை நாங்கள். சாப்பாடு பசிச்சா சாப்பாடு. இந்த நாகாலாண்டில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்த ஒருத்தர் சொன்னார், இந்த காட்டு ஜாதிக்காரா, அவன் மரத்து மேலே தான் மோஸ்ட்லி தங்குவான். ஒரு எவரி 5-6 கிலோமீட்டர்ஸில் லாங்குவேஜ் மாறிவிடுவான். ரொம்ப நாகாமீஸுங்கிறது ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் காட்டுக்குள்ளே. அவளுக்கு இந்தியாவில் இருக்காங்கிறது கூட அவளுக்கெல்லாம் தெரியாது. அவள் அங்கேருந்து இங்கே வெளிக்கு போகிறதானா இந்தியாவுக்கு போய்ட்டு வருவோன்னு சொல்லுவாளாம். அந்த அளவுக்கு அந்த அவள் ஐசோலேட்டடாகவே இருக்கிறவான். அப்போது ஆனால் அவளோட நேச்சர் என்னென்னா என்னத்திலாமோ தின்னுவான். எலியை தின்னுவா, அதை தின்னுவா ஏதோ கூட கையில் ஒரு அம்பு விலை வச்சு நடந்துட்டுருப்பான். ஆனால் அவளோட சுபாவத்தில் அவர் சொல்லின்னு இருந்தார், திருட மாட்டான், ஸ்திரீகள்கிட்ட அபமரியாதையாக நடந்துக்க மாட்டான். அப்படி யாராவது நடந்தால் லோவஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட்டு கொண்டுடுவான், அவ்வளோதான். அப்போ அங்கே போய் அவளுக்கு யாரோ உபதேசம் பண்ண போனாலாம். அப்போ அந்த உபதேசம் பண்ண போன இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒரு உபதேசம் சொன்னார், பொய்யே சொல்லப்படாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அவள் சொன்னா, இல்லை ஒருக்கா கூட சொல்லுங்க, இல்லை பொய்யை சொல்லப்படாது அப்படின்னு. அவள் சொன்னா, அது எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு. பேசிக் கொஸ்டின் இவன் கேட்டது, அது எப்படி சொல்ல முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது சொல்ல முடியும்னே அவளுக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சுட்டு வேண்டாமா பொய்யை சொல்லப்படாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு? அது எப்படி பொய் இருக்கிறத தானே சொல்ல முடியும், பொய் எப்படி? அப்புறம் செகண்ட் உபதேசம் சொன்னால், மற்றவாளோட சாமானங்களை நம்ம எடுக்கப்படாது, திருடப்படாதுன்னு. திருடுறதுன்னா என்னன்னு கேட்டான். இல்லை, மற்றவனோட வஸ்துக்களை நீ எடுக்கப்படாதுன்னு. அவன் சொன்னான், அதெல்லாம் முடியாது, எங்கிட்ட இல்லைன்னா நான் அவாத்துலேருந்து எடுத்துப்பேன், எங்கள் ஆற்றுல இல்லைன்னா எனக்கு அவனுக்கு வேணுமானா எங்கிட்ட இருந்தால் அவன் எடுத்துப்பேன், இதுதான் எங்கள் பழக்கம், எதுவுமே எங்களோடதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது இங்கன்னு. லேண்டை ஓன் பண்ண முடியும்னு கூட அவளுக்கு தெரியாதான். அவள் சொல்கிற லேண்ட் பூமி தான் எங்களை ஓன் பண்ணுறதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். இந்த வெளியிலேருந்து இருக்கிறவாள்லாம் வந்து தான் பூமியை ஓன் பண்ணலான்னே எங்களுக்கு இப்போ தெரியறது. அது எங்களோடதுன்னே தெரியலை. நயஸ்ய ஸ்வஹ பரயிதி வித்தேஷு ஆத்மனி வாபிதாம் சர்வபூத சமசாந்தः சவை பாகவதோத்தமா. நடுவில் ஒரு ஸ்லோகத்தை விட்டுருக்கேன், இந்த ஸ்லோகம் சந்தர்ப்பம் வந்ததுனால. நயஸ்ய ஸ்வஹா பரயிதி, தன்னோடது பரத்தியாரோடதுங்கிற நினைப்பே இல்லை. எதுல? வித்தேஷு, பணத்திலையும் இல்லை, சரீரத்திலையும் இல்லையா. யாருக்காவது வேணுமான தான் போய் உழைச்சி என்ன வேணா பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்மத்துக்கு தான் உழைக்கிறது, நம்ம வீட்டுக்கு தான் உழைக்கிறது, இப்படித்தான் எண்ணமெல்லாம் இல்லை. யாருக்கும் வேணும். உனக்கு உபயோகம் இருக்க. ஒரு சுவாமிகள் இருந்தார் திருவண்ணாமலையில்,
85 வயசு 86 வயசுக்கு அப்புறம் எங்கேயோ ஆந்திராவில் யாரோ கூட்டின்னு போயிட்டா இப்போ இருக்காளான்னு தெரியாதவர். ரொம்ப ஆனந்தமாக இருப்பார். நம்ம சத் சங்கத்துக்கு வருவார், அப்பப்போ வந்து பேசிட்டு போவார். ஆந்திரக்காரர் மலையாளம் நன்னா பேசுவார், தமிழ் நன்னா பேசுவார், இங்கிலீஷ் பேசுவார். ஒரு காலத்தில் அவர் கொஞ்சம் ஃபாரின் டூர்லாம் பண்ணியிருக்கார் போல் இருக்கு. ஆனால் இப்போ பிச்சைக்காரனாக தான் இருந்தார், ஒரே பிக்ஷை இருந்தார். கொஞ்சம் வேடிக்கையான சில விளையாட்டெல்லாம் பண்ணுவார். மூக்கு இப்படி வச்சுட்டு மூக்கில் இப்படி விரலால் வீணை வாசிப்பார், வேத மந்திரங்கள்லாம் வாசிப்பார். அது அப்படி வீணை மாதிரி சத்தம் வரும், அதில் கொஞ்சம் ஒரு யோக வித்யை மாதிரி. அப்புறம் கொஞ்சம் ஜோதிஷம் தெரியும், எல்லாம் தெரியும். அப்போ அவர் பேச்சுக்கு கூட என்கிட்ட சொன்னார், ஒரு சமயம் கேரளாவில் நான் இருந்திருக்கேன், அப்படி நடந்து போய் யாத்திரை பண்ணுற போது ஒரு பொட்டிக்கடை வாசலில் உட்காந்துட்டுருப்பேன். அப்போது யாராவது அங்கெல்லாம் பிட்சை கேட்டால் யாரும் கொடுக்க மாட்டான். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, எல்லாருக்கும் ஜோல்சியம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்போ யாராவது வருவான், அவளுக்கு ஜோல்சியம் சொல்லி அதோட அவளுக்கு கொஞ்சம் இந்த ஜபம் பண்ணு, தியானம் பண்ணு, இதை பண்ணுன்னு ஏதோ சொல்லுவார். அவளுக்கு 2 விதத்துலேயும் உபயோகமாகும் அது. இப்படி அவள் ஏதாவது பிட்சை பண்ணிட்டு போவான். இப்படி இருந்த சமயத்தில் அவர் சாதுக்களோட மகிமை சொல்கிறேன். அவர் சொல்கிறார், நான் பார்க்குறதே அவர்கிட்ட 90 கிட்டக்க ஆயிடுத்து வயசு. ஒரு விதமாக ஹெல்த்தியாக தான் இருந்தார். அப்போது அது ஒரு 30-40 வருஷம் முன்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10-30 வயசு இருக்கிற ஒரு பையன், 30-35 வயசு இருக்கிற ஒரு பையன் என்னை பார்க்க வந்தான். ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தேன், அவன் அழுதுண்டே இருந்தான். என்னப்பா ஏன் அழுறேன்னு கேட்டேன். இல்லை, என்னோடய கிட்னி ஃபெயில் ஆகிடுத்துங்கிற டாக்டர்ஸ், யாராவது கிட்னி கொடுத்தா தான் எனக்கு சர்வைவ் பண்ண முடியும்னு சொன்னான். நான் கொடுக்குறேன்னு பின்னாடி போயிட்டான். போய் ஒரு கிட்னியை கொடுத்துட்டு வந்துட்டார். ஏதோ கையில் இருக்கிற ஏதோ சாமானத்தை கொடுக்குற மாதிரி அவன் கூட போய் கிட்னியை கொடுத்துட்டு வந்துட்டார். ஏன்னா சரீரத்துலேயும் தன்னோடதுங்கிற நினப்பு இல்லைங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். அந்த தேகம் என்னோடதுங்க. அப்புறம் ஒன்றும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, அது பகவானோட பொறுப்பு. நாங்கள் பார்க்குறது அவருக்கு 85-86 வயசு ஆகிடுத்தப்போ. எங்கேயோ காஃபி குடிக்கணும், அது போயிட்டு வருவார். யாராவது காஃபி வாங்கி கொடுத்தா ரொம்ப பிரியம். சாப்பிட கூப்பிட்டா சௌக்கியமாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு போவார். அதில் நல்லா சௌக்கியமாக சாப்பிடுவார். அந்த சரீரத்தில் மமதை இல்லைங்கிறது எந்த அளவுக்குன்னு சொல்கிறேன். யாருன்னே தெரியாது அந்த பையன். அவன் வந்தான், ஏதோ அழுதான், அவங்க கூட போனார், கிட்னி கொடுத்துட்டு வந்தான். நயஸ்ய ஸ்வஹா பர இதி வித்தேஷு ஆத்மனி வாபிதாம் சர்வபூத சமசாந்தः சவை பாகவதோத்தமஹ. என்னோடது பெறத்தியாரோடதுங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லாத பரம பாகவதாள். நயஸ்ய ஜன்ம கர்மப்யாம் ந வர்ணாஸ்ரம ஜாதிபிஹி சஜ்ஜதேஸ்மின் அஹம் பாவோ தேஹே வை சஹரேஹி பிரியஹம். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள். இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு நம்ம சொல்கிற போது இதை பார்க்கணும். நாளைக்கு இந்த ஸ்லோகங்களோட பூர்த்தி பண்ணதே நினச்சிட்டு இருந்தேன். இன்னும் ஒரு போர்ஷன் கூட இந்த நவயோகியில் சொல்லணும். திரிபுவன விபவஹேதவேபி அகுண்டஸ்மிருதி ரஜிதாத்ம சுராதிபிர்விமிருக்யாத் ந சலதி பகவத் பதாரவிந்தாத் லவ நிமிஷார்த்தமபி யஸ்ஸ வைஷ்ணவாக்ர்யஹாம் பகவத உருவிக்ரமாங்கிரி சாகா நகமணி சந்திரிகயா நிரஸ்ததாபே ஹிருதி கதமுபசீததாம் புனஸ்ஸ பிரபவதி சந்திர இவோதிதேர்கதாபஹாம் விசிருஜதி ஹிருதயம் நயஸ்ய சாக்ஷாத் ஹரிஹி அவசாபிஹிதோபி அகௌகநாசஹ பிரணய ரசனயா திருதாங்கிரி பத்மஹாம் சபவதி பாகவத பிரதான உக்தா. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள். உத்தம பக்தி, பராபக்தியோட நிலையை வர்ணனை பண்றார். எந்த காரணத்தாலையும், பிராரப்தத்தினால, ஐஸ்வர்யத்தினால, கஷ்டத்தினால, என்னதான் லைஃப்பில் வரட்டும், அவனோட தியான நிலை, சமாதி நிலை கலைஞ்சு போகாதவனு பாகவதோத்தமன், ஜீவன் முக்தன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள்.
இதுக்கு திருஷ்டாந்தமாக நிறைய மகான்களோட சரித்திரத்தை எல்லாம் நம்ம ஸ்மரணையில் வந்துவிட்டானா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு தியானம் தானே நமக்கு. இதை தொடர்ந்து நாளைக்கு சாயங்காலத்தில் பார்ப்போம்.